ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ separately made a video, and today I am discussing about how the complaint can be dismissed. And this is my synopsis today. Meaning and purpose, statutory provision, nature of the power, what is the power available under 226 to dismiss it, and then the grounds for dismissal, how the dismissal process takes place, and ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ complaints. One is information. There is, let us assume that there is a offense. There is a offense, aparada, crime. ಈ ಅಪರಾಧ ಆದಾಗ when there happens a offense, this offense may reach to process by two ways. One way is in the form of a complaint, andre ದೂರು. ಇನ್ನೊಂದು ವೇ in the form of information. Normally, when it is in the form of information, it will flow to police station. It will flow to police. Whereas if it is a complaint, it will go to judicial magistrate. This is the difference. This is a different path. This is a different path. If it goes to police, then what police will do? Police will first look into its cognizability. Cognizable means police has the power. What is that power? Power of investigation. He need not wait for the judiciary. He will start investigation. After investigation, he will send a report. And before sending report, there will be a registration called FIR, First Information Report. So after that, he will do investigation. Then after investigation, police report will reach to judicial magistrate. It will go to judicial magistrate, and FIR also will be informed to judicial magistrate. So this is the path. When it comes to judicial magistrate will take the cognizance. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಗ್ನಿಜೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಕೇಸ್. Another possibility is do the process, that is trial. trial ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. Then after trial, then comes the judgment. ತೀರ್ಪು. ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಿಟಲ್, another is conviction. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಗ್ನಿಜಿಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯನ್ನು, ಫೈನಲ್ ವರದಿಯನ್ನು, ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೇಸನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೇಸನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ. ತೀರ್ಪು ನಿಮಗೆ ಅದು ಖುಲಾಸೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ BNSS. The other path is
when complaint is given to police, police may not take complaint, he may not take, refuse. Then if it is refused, he may go to SP. SP also not taking any action, no action. Then party may complain directly to judicial magistrate. This is another step. Or party may directly give information to judicial magistrate. So that is another possibility. Illenagutte, judicial magistrate will come into picture here in police case, but in complaint, straight away judicial magistrate will come into picture. Again here, for him the question is cognizance. So in this cognizance, either he may dismiss the complaint, or he can give it for investigation. This investigation may be again given to the police only. Investigation can be given to the police itself, or it may be given to some other party. So other process will take place. But today we are discussing this portion, how it is dismissed. That is our objective. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ದೂರಿನ ತಿರಸ್ಕರಣೆ. Dismissal of complaint under BNSS refers to magistrate's power. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is a magistrate power to reject the complaint at a preliminary stage itself. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇನೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಟ್ ಎ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿವರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್, ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯ ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜನ? ಫ್ರಿವಲಸ್, ವಿಂಡಿಕ್ಟಿವ್, ಲೀಗಲಿ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿವಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು, ವಿಂಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ದೂರುಗಳು, ಲೀಗಲಿ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರು ಅಪರಾಧವೇ ಆಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. BNSS 226 ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ reproduced here, whatever I have explained to you now. Now, what is the statutory provision? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 226? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿ. Section 226 of BNS, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 203, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎಂಪವರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? he has to do these tests 1 2 3 4. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ನ ಕರೆದು ಅವನ ಓತ್ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೂರುದಾರನ ಮೌಖಿಕ
ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದೂರುದಾರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತನಿಖೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ತನಿಖೆಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೌದು ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ತನಿಖೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೊಲೀಸ್ಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೋ ತನಿಖೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ತನಿಖೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾರ್ದನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದೊಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಇಫ್ ನೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೆಮ್, ವೈ ಹಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ದೂರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 226. ಎಸ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರ. ರೈಟ್? ರೀಸನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ರೀಸನ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ನೋಡಿ, ಕಾರಣ ಸಮೇತ ದಾಖಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ on B. So if it is considered, B becomes accused. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, if it is dismissed, complaint is dismissed ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಖುಲಾಸೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವಿಟೆಡ್. ಇವನಿಗೆ ಖುಲಾಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮುಂದೆ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಖುಲಾಸೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ the order is not a acquittal. It does not bar filing a fresh complaint with new facts. ನೋಡಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಮ್ಮೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಕ್ವಿಟಲ್. ದ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಮೇ ಸೀಕ್ ರಿವಿಷನ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದರ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು? ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮಾ ಫೆಸೈ, ಏನೂ ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮಾ ಫೆಸೈ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಬೆಬಲ್. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನಿಂದ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಮೆಲಿಸಿಯಸ್, ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ. ಮೆಲಿಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುರುದ್ದೇಶ.
ವೆಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ, ದ್ವೇಷದಿಂದ. ಒಂದು ದೂರು ನೀವು ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬೇಕದು. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸಂಗತಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಅಪರಾಧದ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ದಿನದೊಳಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೂರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದೂರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ 6 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು 223ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಕಲಂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪುರಾವೆಗಳಿದೆಯಾ, ಆ ದೂರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವವೆ ಎನ್ನುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್, ದೆನ್ 226 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಖಿತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಲಿಖಿತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಇಟರೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸೈ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ, ಈ ಪುರಾವೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ, ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಸಿನ್ಹಾ ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನೀವು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಸಮೇತ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೆಪ್ಸಿ ಫುಡ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಮನಿಂಗ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಮನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟಾಮ್ ಡಿಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಎನಿಬಡಿ ಮೇ ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ದ್ವೇಷದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಸಮನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅದು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪರಾಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದವಂಥವನು ಇವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ನ್ಯಾಯಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮನಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಇಫ್ ನೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 1998ರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ
This is the judicial approach. The judicial approach is courts stress minimum scrutiny, only check existence of prima facie case, detailed appreciation is reserved for a trial. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ one is prima facie. Prima facie, ಮೇಲ್ನೋಟ. ಮೇಲ್ನೋಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ. ಇವು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇವು. ನಾವು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ನ ಈ ಪ್ರೈಮಾ ಫೆಸೈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮಾ ಫೆಸೈ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಸು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಆವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಅಕ್ವಿಟಲ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಖುಲಾಸೆ ಆದ ಅಂತಲ್ಲ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೀನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯು ಮೇ ಫೈಲ್ ರಿವಿಷನ್, ನೀವು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಅಪರಾಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಪಾದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈಮಾ ಫೆಸೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಮನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 226 of BSNL empowers dismissal power when no prima facie material exists. If there is no material, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಹ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದೂರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ಸ್ ಓತ್, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and enquiry report. Magistrate decides whether the case merits the process. So in ಚಂದ್ರದೇವ ಸಿಂಗ್, ನಿರ್ಮಲ್ಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ಕನ್ನಡ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ SBN Law. https://t.me SBN Law ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ವಿದಿನ್ ಎ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ BNSSನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಜನವರಿ 8ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ 2ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಟ್ 3 ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಯೂನಿಟ್ 4, ಯೂನಿಟ್ 5. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸರ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾರ್ದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದರೂ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಸುಮಾರು ಜನ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.